आज डुमाणी टीवी तरफ गोटे स्वतंत्र साक्षात्कार आम साक्षात्कार नापी चाहूँ सी एकाधारे जड़े साहित्यिक जड़े जदि देखिए युवा अवस्था सी जड़े छात्र नेता ता सहित से परवर्ती अवस्था से जड़े भल सफल व्यवसायी भी कहवा से केवल भारत वर्ष नुहे दरिया पारी भारत बाहर से व्यवसाय को सफल भाव आज तारीख में संपन्न कर चलती सी हूँ डॉक्टर श्रीकांत मिश्र जे कि आप सहित गोटे परिचय है आप जापर से आम जदि पूर्व पीढ़ी कथा मन पकेबा से समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब सहित सी माने राजनीति संश्लिष्ट थे परवर्ती अवस्था जे आमर ओडिशा राजनीति मुख्यमंत्री जानवी वल्लभ पट्टनायक हूँ कि राज्यपाल थे एस सी जमीर हूँ सहित बड़ रोचक कथा हूँ आमर जे पड़ोशी राज्य झारखंड जे मुख्यमंत्री थे जेएमएम जे प्रतिष्ठाता शिबू सोरेन जहाँ गुरुजी बोले सारा भारत जहाँ जानते सहित गोटे बंधुता संपर्क था सी शिबू सोरेन जो थे मुख्यमंत्री सी माने उपदेष्टा भाव कार्य करती आसतु आम डॉक्टर मिश्र शुणा जो राजनैतिक जीवन और व्यावसायिक जीवन कौन और कि ये नुआ पीढ़ी पे से माने शुणा कौन वार्ता रही नुआ पीढ़ी मैंने कौन करवा दरकार सर स्वागत करुँच डुमान टीवी की सर नमस्कार सर आपंकर जब आम जीवन को देखा राजनीतिक जीवन हो कि व्यावसायिक जीवन हो साहित्यिक जीवन हो गोटे लंबा इतिहास रही सर कहतु कि आप राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति केवे आसिले 1971 मसीहा मन पड़ुची पुरी सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय में छात्र नेता थी छात्र नेता हवा मोर केवल कॉलेज आरंभ है नुहे बाल्यकाल स्कूल पढ़ला बेले प्रथम श्रेणी रू क्लास रे मॉनिटर हवा स्कूल रे विभिन्न कार्यक्रम रे आगुआ ही बाहरी की सब करवा ये सब ड्रामा रे चाणक्य रोल करवा 5 वर्ष बयस ये सब जिनस मो भितर आरंभ थिला जिते आम पढ़ुलु ब्रह्मपुर में पढ़ुली क्वीन ऑफ द मिशन हाई स्कूल रे से स्कूल जो पृथ्वी प्रसिद्ध घटना घटी चर्च पोड़ी ब्रह्मपुर 3टा जाक चर्च को पोड़ी दि जाता कहीं ना आमको सरस्वती पूजा करने आलाउ कले ना से मिशनरी स्कूल छात्र मैंने उत्त्यक्त होते कांड यहाँ 5 वर्ष तलू जातु ना माने मोर बाल्यकालटा केमती जाइए आप देखु कौ संघर्ष ये सब जड़ित रही स्कूल रे पढ़ला बेले गोटे मैगजीन आम हाथ लेखा मैगजीन आरंभ कलु आम सांग मैंने मिसिकी तार ना देलु संबित पाखे तो पैसा न था पकेट खर्च जहाँ दिखती बाप माँ तार मिसे जोगाड़ करी जे जहाँ लिखिलु गोटे कविता हो गल्प हो प्रबंध हो जे जहाँ लिखला से तार 10टी कॉपी तैयारी कला समस्त गोटे गोटे कॉपी की नहीं मिसेकी गोटे से है मैगजीन ता ना दिया संबित से कौन प्रिंटिंग प्रेस रे छपा होतला केवल कागज लिखिकी आपण तो बाटुथिले कहि दिए ना से नुहे प्रथम दिनटा से होता जन्मटा है बेले कागज हाथ लेखा कागजर मैगजीन टे तैयारी है तत्कालीन पार्लियामेंट मेंबर ब्रह्मानंद पंडा ब्रह्मपुर स्वनामधन्य डाक्टर डॉक्टर फिरोज अली एमान को डाकी आम इनागुरेट करेलु से अतिथि मान को आप्यायित करने आम बहुत कष्ट बंदोबस्त करूँ 2 खंड लेखा मैरी बिस्कुट आउ सुगर फ्री टैबलेट पका नाली चा टिके टिके देइथिलु ए मैगजीन टे हमर इनागुरेट हला तापरे बहुत प्रशंसा आम साउटी कहीं आम जो लेखा सब लिखिलु मोर प्रथम लेखा से मु सेतबेले 7म श्रेणी छात्र मु लिखी फैशन और कमेंट उपरे प्रबंध लिखी तत्कालीन ब्रह्मपुर छात्र समाज रे भारी सिनेमा प्रिय जगह दक्षिणात्यर प्रभाव पिला माने से छोट स्कूल बेलू कमेंट करवा फैशन करवा विभिन्न प्रकार ये सब टेंडेंसी उपर गोटे प्रबंध लिखी व्हाट शुड बी द कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट
व्हाट शुड लीड द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट तापर से मैगजीन बाहर परवर्ती काल रे सेटा वार्षिक होइकी बाहर छपा होइकी वार्षिक किछि दिन चलला परे आमे किए कुआडे अलगा हो गलु चल पारलानी आमर जड़े बंधु एवं स्वर्गत सी मैगजीन बाहर कर कर्णधार सी थे प्रदीप महापात्र बड़ा चर्चित सांबादिक ब्रह्मपुर से जड़े जो सांबादिक विभाग प्रोफेसर भी थे ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एवं स्वर्गवासी है सी चालू रखिले बहुत दिन जाए त्रैमासिक होइकी बाहरला वार्षिक है तापर किसी दिन चलला चलला बंद हो गला पिला बेलू आपनकर से जो साहित्य प्रति अनुराग थिला एवं तब से राजनीति क्षेत्र केतले आसी सर हेलानी आपण पिला बेले जदि जिबे केउठी बर्दिया हेची रास्ता ठे पैसा पाइकी खाई की उड़े न देकी चूड़ा चाउल किनी जाई पानी रे बुडी बांटीबे आपण स्कूल रे आपण मैगजीन करिवे क्लास रे मॉनिटर हेबे स्ट्राइक करके जिबे हमको हमर यूनिवर्सिटी हो ब्रह्मपुर रे ये सब कार्यक्रम स्कूल लाइफ जो पिला फाउंडेशन लेट आरंभ होता ये पड़ा फाउंडेशन आम गोटे गोटे बाड़ी रे समस्ते गोटे गोटे खपुरी लगे प्रोसेसन कर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी हो मुझे ब्रह्मपुर लोक पिला स्कूल रे पढ़ुलु स्कूल पिला को समस्त इच्छा स्पिरिट गलु आज देखते ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भी मुझे 5 थर से मुख्य वक्ता भाव में भाषण भी देती उत्कल इन्वेस्टर सिंडिकेट मेंबर भी थी सो से बाय द टाइम आई जॉइंड उत्कल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट आई वाज ए नोन ऑरेटर से मोर भाषण लोकप्रियता एत प्रति मसरे मत 4-5टा मीटिंग रे मुख्य वक्ता कर डका जाऊला केवल राजनीति व साहित्य नुहे समग्र जेकोसी प्रसंग रे आलोचना करने जीवन लाइफस्टाइल माने साहित्य तासे राजनीति ता सहित व्यवसाय कोठी आपण सब जगह सफल विशेष भाव में व्यवसाय अधिक सफल आमको तारीख रे सफल होइछि बोली आपण कहि पारंती व्यवसाय रे किंतु सफलता विफलता होछि सफलतार मूलदुआ ई कथाटा आपण बुझिबा दरकार जेते विफलता भोगिछि जेते संघर्ष करिछि मो जीवन रे ए जो बही मोर केही नुहे किछि नुहे उपन्यास 500 पृष्ठार से उपन्यास रे मो हमर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चरित्र करिछि उपन्यास रे हां से उपन्यास रे ता दिए क्वेश्चनर हेछि जेमति हमर भगवत गीता रे कृष्ण अर्जुन संवाद सेमति ताकर जने कैबिनेट रो मंत्री जे से पहिलो मुख्य नायक ताकू से मंत्री करछथि से ताकू प्रश्न पचारछथि से बुझे कि उत्तर दउछथि बड़ा सुंदर भाबे उत्तर दैछथि प्रधानमंत्री पुनी सेही प्रश्न को आसीबे आपण जो छात्र राजनीति रे रहिले सेतो आपण डॉक्टर महताम को सहित संपर्क थिले तो कोन अनुभव थिला संपर्क रे ताकू विरक्त हेतिले ताकू गाली देइतिले काहाकू माने डॉक्टर महताम को हां आज्ञा कोन थिला काई गाली देवा कारण आमे मु जेतले ऑल इंडिया छात्र मानकर गोटे ये हेतिला विप्लव होइतिला स्ट्राइक होता विभिन्न दफा नहीं दाबी नहीं से मु ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेगेशन चेयरमैन थी एक्शन कमिटी चेयरमैन मोर गोटे छद्मनाभ से दिखाई संतोष रथ श्रीकांत मिश्र संतोष रथ से टाइम्स ऑफ इंडिया खबर कागज प्रथम पृष्ठ बाहरी गोटे मुख्य खबर भाव में आम एक्टिविटी सब से मो ना मेंशन होता से संतोष रथ हिसाब से बाहर हाउ दिस मैन इज कहीं पुलिस मत खोजुले धरवाई स्ट्राइकटा जो व्यापुला आस्ते आस्ते ओडिशा सब कॉलेज तो इंडिया हेड को व्यापिला विभिन्न स्टेट को पुलिस खोजुले श्रीकांत मिश्र वाज ए नोन नेम छात्र नेता हिसाब से किंतु संतोष रथ किए जानवे को समय लगे ता भीतर आम बहुत किसी कम कर पार्लु तो सही समय हंगर स्ट्राइक रे बसलु जिते पुरी कॉलेज सामंत चंद्रशेखर मूर्ति तले आम वास्तव हंगर स्ट्राइक रे बसलु आम मिछरे बसी नु भोकर से 4 जन लोक ना नहीं कहबी जगन्नाथ पट्टनायक पूर्वतन मंत्री सांसद नहीं कलाहांडी सी निर्मलेन्दु प्रकाश पट्टनायक विपिन दास एमपी एमएलए थे पिपिली
ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଓକିଲ, ବଡ଼ ଦାମୀ ଦାମୀ ଓକିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେଣି। ବାକିମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବିପିନ ଦାସ ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେଣି। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଯାଚିଲେ, କହିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ହଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ଚଲେଇ ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ କେତେ ମସିହାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ? 71। 71 10,000 ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଟା ଅର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼? କାରଣ ମହତାବଙ୍କର ବ୍ରଜ ମହାନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର, ପିସିସି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରଜବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, କାହାକୁ ମାନେ ମହତାବଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମହତାବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଜଣେ କରିଦେବ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଦେଲେ। ମହତାବ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କଚେରୀ ବାଲିକି ଓକିଲାତି କରି। ମାନେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇବାର କାରଣ ମହତାବଙ୍କର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୀର MLA ଥିଲେ ଆଉ ସରକାରର ଦଳରେ ଥିଲେ ବ୍ରଜବାବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜିଟେସନ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେଠୁ କୌଣସି ଦଳରେ ନଥିଲେ? ଛାତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳରେ ନୁହଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲି, କେବେ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳର ଯୋଉଟା ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର, ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହେଲି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଇଏ ତ ଆସିବି ସେ ସମୟରେ ମାନେ ମହତାବ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ସେ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ରାଜା ତାକୁ ବଡ଼ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେ ପଇସା ସହିତ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ଭାବେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ମହତାବଙ୍କୁ ଲେଖି ପଠେଇଥିଲି। ମହତାବଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ପଠେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯୁବକ ରକ୍ତ ଗରମ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଜଜବା ସେଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ପିଲାବେଳୁ। ମୋ ମା ବି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ। ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନେବେ? ଖୋଜିଲେ ମୋତେ ସେ ପିଲାଟା କିଏ ଡାକେ ବୋଲି ପଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ସେ କି ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସେ ଆଜି କହିଲେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରୀ ମହତାବ ଚାଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ, ସେ କରିଦେବେ, ତୁ ଏଠି ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ମହତାବଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରଣପୁର ରାଜଗୁରୁ ପରିବାରର ବଂଶର ସନ୍ତାନ। କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ମୋର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ, ମୁଁ ନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ନିଜେ ତତ୍କାଳୀନ ଡେରାଡୁନରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ମୋ ଅଜା ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ହେଲେ ମୋର ମାମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ବଂଶର ତ ମର୍ଯାଦା ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କାହିଁ ଆସିଲେ? ଆପଣ ତ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ମହତାବ ଅଫର ଦେଲେ। ମହତାବ ଖାଲି ନୁହଁ, ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମୋତେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ନାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁ ଆସେ ଟିକେଟ୍ ନେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ, BA ପାସ୍ କରିନଥିଲି। YB ଚୌହାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ର୍ୟାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯଥା କେଦାର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସଭାପତି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଦିଅ ଫୋନ୍। ତା ଆଗରୁ କେବଳ ରାମଧୁନ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ଲୋଗାନ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ। 70-80 ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ କମିବେ କ'ଣ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା, ସେଟା କମି ନଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ, ସେଟା ରାଜନୈତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଇଏ ଜଣେ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅରେଟର, ଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ରାଜନୀତିକି ଦେବା। ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ରାଜନୀତିକୁ ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେଟ୍ ନେବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, କ'ଣ ହେବି, MP ହେବି କି MLA ହେବି, କାଲି ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ତାଲିକାରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବି ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଚୋର। ହଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି। କେବେ ରାଜନୀତିକି ଯିବି? ଯେବେ ସମାଜ ଜାଣିବ ମୁଁ ଜଣେ ଧନପତି,
ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ରୋଜଗାର କରିସାରିଥିବି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚୟଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ବିଜେପିର ମେମ୍ବର ହେଲେ କଣ ମାନେ ଧନ ହେଇଗଲା ନା ଅଧିକ? ଅଧିକ ନହେଲେ ବି ମୋ ପାଖେ ମୋର ନିଜର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଟୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ଯିବା କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ସାର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଏବେ ବି ବିଜେପିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେଇନାହିଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେବା ମୋ ନାଇଁ ସେବା ବି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମିଛ କଥା କୁହାଯାଏ। ସେବା କାହାର ମୁଁ କରିବି? ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ନିଜ ସେବା କରିବି। କ'ଣ ନିଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମେମ୍ବର ହେଲି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଏ ଦେଶକୁ ସେ ଯୋଉ ବାଗରେ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେବେ କେହି ନେଇନଥିଲେ, କେବେ ହେଇନଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ଲୋକ। କହିଥିଲି ମୁଁ ଟିଭିରେ ବିତର୍କରେ ବହୁତ ସମୟରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିତର୍କରେ ଥରେ କହିଥିଲି ବସିକି, ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବୟସ ହେଲାଣି ଅଧିକ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ହେଇଥିଲା 72। ମୁଁ କହିଲି ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଲାଣି, ମୋ ପୃଥୁଳାକାୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଲାଣି, ମୁଁ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବିନି, ଲାଗିପାରିବିନି ଦେଶର। ମତେ ଗୋଟେ ମାନବ ବୋମା କରି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସେବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାଡିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଟିଭିରେ ବସିକି ଦେଇଥିଲି। ଟିଭିରେ ବସି ଦେଇଥିଲି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏନିୱେୟାର। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରିଏଲ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍। ଏବେ ସେଇଟା ହେଲା ରାଜନୀତି କାହିଁକି ଆସିଛି ନା ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ପୁରୀ ଘଟଣା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ ମାନେ ରାଜନୀତି କଲେନି? ତାପରେ କଣ ବ୍ୟବସାୟ କଲି କି ବ୍ୟବସାୟ ସେତେବେଳେ କେତେ ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଏତେ ତଳ ବ୍ୟବସାୟ, ମାଛ କିଣିକି ବିକିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି 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 ବଢିକି ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ କଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପ୍ଲାୟର ହେଇଗଲି। ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ ବେଶୀ କଲି। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଦରିଆ ପାଣି ଟପିଗଲା କି? ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ସାର୍ ଆଜି କାତାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କାତାର ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ହଁ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନା କହିବା ଠିକ ହବ ନ ହବ, ଜାନକୀଙ୍କ ବେଳେ ସୁପର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି। ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ। ମ୍ୟାଡାମ ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲେ? ହଁ, ଏକଦମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ କିଛି ମୋ ଲେଖା ଆପଣ ମୋ ପୋଏଟ୍ରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ନଭେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ସହିତ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ବହି ଏଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେ କେହି ନୁହେଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ମୁଁ ନିଜେ କରି। ଏଥର୍ସ ଅଫ ନଥିଙ୍ଗ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନନ୍ ଫିକ୍ସନ। କନଫିଡେନ୍ସ, ଏଟା ନନ୍ ଫିକ୍ସନ ସାର୍। କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବହିଟା ନନ୍ ଫିକ୍ସନ। ଏ ବହିରେ ବାସ୍ତବ କଥା ସାର୍, ଏକଦମ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏଇ ବହିଟା ପଢିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଜମିର ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ହେଇଗଲେ। ହଁ ସାର୍, ଏଇଠୁ ଆସିବା ଆପଣ ତ ମାନେ ମତେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜମିର ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଶିବୁ ସୋରେନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶିବୁ ସୋରେନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡଭାଇଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ଆଡଭାଇଜର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସର ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ମାନେ ଜମିର ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭାବ, ତାପରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭାବ କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ପି, ସେ ୟୁଏସ୍ପିଟା କ'ଣ? ମାନେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ସାର୍? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଲୋକ ଇଲାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଫଟାଫଟ କେମିତି ସାର୍ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆପଣ କଥା ହେଇଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହରିବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥା ନହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହା ଘରକୁ ଏସି ଜମିଙ୍କ ଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି। ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ ନୁହଁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ଜିନିଷ ଥାଏ। No, there is also a part where somebody appreciates the other fellow.
when I appreciate you, ଆପ୍ରିସିଏସନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପ୍ରିସିଏସନଟା କ'ଣ ଥିଲା? appreciation ଟା ଥିଲା ଏଇ ବହିଟା। ବହିଟା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କଲି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ଏ ବହିଟା ସେ ପଢିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ସିପି ସରେନ କେମିତି ଆପ୍ରିସିଏସନଟା ହେଲା? ଏଇଟା କହିଦିଆଗଲା, ଡାକିକିରି ମତେ ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଗୁଡେ ହାତ ଲେଖା କାଗଜ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ୟୁ ହାଭ୍ ସଚ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କମାଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ରାଇଟ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାଇ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ଅଛି ଅସଜଡ଼ା କାଗଜ, ଆକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖ। ମୁଁ 200 ପୃଷ୍ଠା ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଅଛି ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଏ ନାଗା, ତାର 200 ପୃଷ୍ଠା ଯାଏ ଲେଖା ମୋର। ଏଇ ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ନାଗାର 200 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଇପାରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାଙ୍କ ପିଆର ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ମତେ ଲେଖକ କାହା ନାଁ ଅଛି ସେଥିରେ? ତାଙ୍କ ନା ଯୋଉମାନେ କଲେ ଅଫିସର ପିଆର ଫିଆର, ସେମାନେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଲେଖକ କଣ ସେମାନେ? ଆପଣ ମୂଳ ଲେଖ ଆପଣ ଥିଲେ? ନାଇଁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମେଜର ପାର୍ଟ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ 200 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଥିଲି। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲି ମୁଁ ପୁରାଟା ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ଏଇଟା ଆପଣ ସେମାନେ କଲେ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଯିଏ ପବ୍ଲିଶ କଲା ପତି, ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ କି? ମୋର ଏଇ ବହିର ପବ୍ଲିସର ପତି, ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ହୁଇଜ୍ ୟୋର ପବ୍ଲିସର। ସାର୍ ଇଏ କେମିତି ନା ହେଲେ ଶିବୁ ସୋରେନ କେମିତି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ? ସେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ କେଉଁଝର ଲାଗିଛି ନା ହଁ, ବର୍ଡର। ମୁଁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ମାଇନ୍ସ ବିଜନେସ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ମାଇନ୍ସ। ହଁ ମାଇନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଝର ଯାଉଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବି ଆସି କେଉଁଝରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଦିନେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ହେଡ୍, ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ଭେଟନ୍ତୁ। ନା ହଉ, ନା ଆପଣ ଆଗ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନକୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ନାଇଁ, ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ସେତେବେଳେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଜଣେ ସବୁଠୁ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାପରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଜେଲ୍ ଗଲାବେଳେ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ମୋର ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍, ଆମେ ଥରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଯାଇ ରହିଥିଲୁ ହୋଟେଲରେ। ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ, କହିଲା ଆପଣ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଲେଖିଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ 8ଟା ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ତ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭେଟିବାକୁ, ପଠାଅ। କହିଲା ବେଳକୁ ଚମ୍ପାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, अरे सर आप आए हैं हमारे यहाँ, आप हमको बोले नहीं, बताए नहीं। से आसला बसला ଏଠି, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭେଟ କରେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଭେଟ କେତେବେଳେ କରେଇଲେ? ତାଙ୍କର ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି, ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କରିକି ସେତେବେଳେ 300 ମାଓବାଦୀ ଗନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ମାଓବାଦୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲେ ଗନ୍ ଛାଡ଼ିକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଭାয়োଲେନ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା କ'ଣ ସରକାର, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଠିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ କି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ମତେ ଏତେ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଲୋକର ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ଲୋକକୁ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିପାରୁଛି, ଶିବୁ ସୋରେନ। ସେ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜାଣିଲେ, आप आइए हमारे यहाँ। ଏତେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଲୋକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତ ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଟେକ୍ ସମ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅନ୍ ବିଜନେସ୍। ନେଇ ପାରନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଫିଲ୍ କରିନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯାହାଠୁ ନେବେ, ସେ ଯୋଉ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବନି। ତ ଏବେକାର ତ ପଲିଟିକ୍ସଟା ସେୟା ଚାଲିଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେବ। ମୁଁ ଅଛି କ୍ଷମତାରେ, ଏବେକାର ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେୟା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏ ବହିରେ ମୋର କେହି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ବହିରେ ମୁଁ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିବି, ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ହବ। ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଏତେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ।
ଏତେ ରାଜନୈତିକ କାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ସହ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଚାଲୁ ସାର୍ ସେ ଏମିତି କଥା ବହୁତ କଥା ସାର୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜନେସ୍ ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଆଜି ନୂଆ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ୍ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଏଲ୍.କେ. ଆଡଭାନୀ ହଉଥାଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା ହେବାର ଥିଲା ପୁରୀରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଜୋନ୍ର ପୁରା ରବି ପ୍ରତିହାରୀ ସେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଭେଟିଲେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ ଭେଟିକି କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ସରକାର ନଥିଲା ଆଡଭାନୀଜୀ ଆଉ ଅଟଳଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ପୁରୀରେ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ଘରକୁ ଆଡ଼ଭାନୀ ଆସିନଥିଲେ ସେ ତ ଆସିବା ହିଁ ହେଲାନି ସେ ମିଟିଂକି ଖାଇବେ ବୋଲି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିକି ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ସେ ଘରଟା କାହାର ମୋର ଥିଲା ହଁ 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 ସେମାନେ ସେଇ ଘରଟା ମୋର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ନାଁରେ ଯିଏ ଲୋକ ମୋତେ ବିକିଥିଲା ସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଥିଲେ ମୋର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ମୋ ଗାଁର ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେତେବେଳେ ରିକଭରି ଅଫିସର କହିଲେ ଭାଇନା ଆପଣ £1,00,000 ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ସେମାନେ କିଏ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଲା ଆପଣ ଲରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲିଟରେଚରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରାଜନୀତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି କାହିଁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋରରେ ରହିକି କାହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିକି ତ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତାନି ଇତିହାସ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଇତିହାସ ମନେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସେ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କରିପାରନ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହେଇକି କରୁଛି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ମନେ ରଖେ ମୋତେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେମିତି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ଅଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ କି ଆମର ଇଏ ଥିଲେ ପବିତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ତଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ କେବେ ନୋଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସହିତ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କଥା ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ନାଇଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଆସୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ହାର୍ଟ ଖୋଲିକିରି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମଙ୍ଗ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ଧରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଖାଲି ନେବି ନେବି ନେବିର ଆଶା ନ ରଖି ଦେବି ଦେବି ଦେବୀର ଆଶା ରଖି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଏଥିରେ ଲେଖିଛି ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କେବଳ ନିଏ ସେ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀଟିଏ ପାଖରେ ଏ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଯିବ ସେ ବହିରେ ପଢ଼ିବେ ଭିକାରୀଟିଏ ପାଖରେ ବି ଦେବାକୁ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଦିଏ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ 50ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଅନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେବାର ନଥାଏ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଭିକାରୀ ଯିଏ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ମଝିରେ ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଟୱେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଟିକେ ପଛୁ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ କି ହାରିଲା ଥକା ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ସମୟ କିଛି ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ରେଚେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବାକି ଥିଲା ବେଳେ କେତେ ମସିହା 70 ଦଶକ କଥା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 84 ମସିହା ଦଶକ ହଁ 84 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଅଛି ପାଇବାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଦାମରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଡକ୍ଟର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସିଏ ଘରୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି କାହିଁକିନା ସିଏ ବୈଭବ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଚଳଣି ଦେଖିଥିଲେ ହଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ PhD ବି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଆସିଲା
ମୋତେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାକୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ପରସ୍ପରକୁ। ଚାକିରି କଲେ ଲେକ୍ଚରର, ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଫେସର ହେଇ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବି କୋଉଠି ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଇକିରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକକୁ ଚାକିରିରେ ରଖୁଛି, ଏତେ ପଇସା ଦରମା ଦେଉଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମର ଏତେ ବେଶୀ ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବସାୟଟା କଥା ନ ବୁଝିବ? ସେଠି ଯାଇ କାହା ପାଇଁ ଚାକିରି କ'ଣ କରିବ? ଚାକିରିର ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଆରମ୍ଭରୁ। କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ପଢ଼ିବେ, ସେ କଥା ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ 12 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ମୋତେ ପଇସା ମୋ ପାଖେ ଲଗେଇଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କରି, ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଭାଇନାତ ଫେରେଇବେ ଯେମିତି ହେଲେ। ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତାଣି। ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେଲି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଆପଣ ଯଦି କାହାର, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ନେତି ନୁହଁ ଦେତି ଯଦି ହିସାବରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଲାଗି ତ ଉଠିଲି ଆଉ। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗଲେ ଭାରି ବୁଲି ବୁଲି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ, ଘରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଲୋକ ହାଉତ ଖରାପରେ ଥିବେ। ଏମିତି ତ ମୋ ଘରେ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଚଳିବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ସେ ଯେ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବେଳେ ବି ଖାଇବାର ଆସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସପୋର୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ପାନ ଚା ଦୋକାନ କରିଦେଲେ 70,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବାର 3 ବେଳା ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏ କର୍ମ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି। ଆମେ ମୋ ଝିଅ ବିବାହରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, ପୁଅ ବିବାହରେ 100ଟା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଲୁ। ଆମର ବହି ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରନ୍ତି, ଯିଏ ବି କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବାଣ୍ଟୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଏବେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିଲେ ମିଶି ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ବର୍ଷକେ 56ଟା ବି କରିଛୁ। ପରିବାରକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କାମ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଖୁସି ଦେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସଫଳତା ବୋଧେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଶା, କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଛି, ସେ ଡାକୁଛି, ତମେ ଶୁଣୁନ, ଯାଉନ, କିନ୍ତୁ ବସି ଖେଳୁଛ କ'ଣ? ସେ ଖାଇ ଡାକୁଛି, ଦେବେ ମୋତେ ଶୁଭୁନି ତ, ତମେ ଦାନ ପକାଅ। ଆରେ ଡାକୁଛି ପରା। ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କ କୁଞ୍ଚ ଧରିଥିଲେ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀର, ଗୋଟେ ହାତ ଟେକିକି ଡାକୁଥିଲେ, ମୋହନ ମୋତେ ମୋ ଲାଜ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଥିବ, ତାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ? ଲେଟର ହେଲ୍ପ ହରସେଲ୍ଫ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2 ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଟେକିଦେ, ସମର୍ପଣ, ମୋହନ ଏ ରକ୍ଷା କର ତମେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଛାୟା ମାୟା ଦିପଟେ ରହି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଚାଲିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହତାଶ ହେଇଗଲା, ଲୁଗା ଖୋଲିକି ଦୁଃଶାସନ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ରାଜନୀତିକି ଆସନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ସମର୍ପିତ ଭାବେ ସେବା କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଠିଆ ହୋଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନ ହଲିବା, ଏ ଗୋଟେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମ ମହାପାତ୍ର, ଡୁମାଣି ଟିଭି।